السلام علیکم. ہم سب نے بچپن میں کہانی سنی ہے. ایک گدھیا تھا جو اپنی بکریوں کو گھاس چرانے لے جا رہا تھا اور اس نے وہاں جا کے شور مچایا, شیر آیا شیر آیا شیر آیا. سارے گاؤں والے آ گئے اور وہ ان پہ ہنسنے لگا, کہا کوئی شیر نہیں, میں نے مذاق کیا. انفیکٹ اس نے جھوٹ بولا. یہی کام اس نے 3 دفعہ دہرایا اور چوتھی دفعہ واقعی شیر آ گیا, اور جب اس نے آواز لگائی شیر آیا تو کوئی نہیں آیا اس کو بچانے اور اس کو شیر کھا گیا. تو اسی بات پہ کہ جھوٹ ہماری زندگی میں کیا افیکٹ کرتا ہے, ہمیں کتنا نقصان پہنچاتا ہے اور جھوٹ آخر ہے کیا, ہم ڈاکٹر معیز سے بات کریں گے. اور سب سے پہلے سر یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ جھوٹ ہے جو جھوٹ اٹ سیلف, واٹ از اٹ, کس طرح ڈیفائن کریں گے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. حقیقت کو توڑ موڑ کے بیان کرنا جھوٹ کہلاتا ہے, مگر جھوٹ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کی جان بچانے کے لیے, کسی کو حوصلہ دینے کے لیے اگر آپ کوئی غلط بیانی دیتے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں کہلائے گا. اس کا ایک معیار یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق آپ کی ذات سے نہ ہو, آپ کے فائدے کے لیے نہ ہو, آپ کے نقصان کے لیے نہ ہو, وہ بات جھوٹ نہیں ہو سکتی. جھوٹ کے لیے شرط ہے کہ یا تو آپ اپنے بچاؤ کے لیے, ڈر کی وجہ سے, فائدے کی وجہ سے, نقصان کی وجہ سے کوئی بات چینج کر کے, حقیقت کو چینج کر کے بیان کرتے ہیں, وہ جھوٹ ہوتا ہے. تو یہ معیار یاد رکھیں کہ جس بات میں آپ کی ذات شامل نہ ہو وہ جھوٹ نہیں ہوگا. لیکن وہ غلط بیانی تو ہوگی. غلط بیانی ہوگی, جھوٹ نہیں ہوگا. اچھا, یہ ایک ورڈ اکثر سنتے ہیں ہم سب, وائٹ لائز, واٹ آر دوز؟ مثال کے طور پہ ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ ایک شخص کی طبیعت کافی خراب ہے مریض کی, مگر وہ چاہتا ہے کہ مریض کے اندر حوصلہ دے, اسے کہتا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گے. میڈیکل سائنس میں ایک ٹرم یوز ہوتا ہے پلیسیبو افیکٹ کہتے ہیں. پلیسیبو افیکٹ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خالی کیپسول دیتے ہیں مگر مریض کو یہ بتایا جاتا ہے, باور کرایا جاتا ہے, یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ بہترین دوائی ہے, دنیا میں کئی لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں. تو مریض وہ خالی کیپسول لیتا ہے, اس کا نظام اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ پلیسیبو افیکٹ از آلسو اے وائٹ لائن. اسی لیے اس طرح امی کہتی ہے کہ بیٹا کھانا کھا لو, کوئی جن آ جائے گا, یہ جھوٹ نہیں ہے, بیسیکلی وائٹ لائی ہے. وہ چاہتا ہے, ماں چاہتی ہے کہ بچہ کھانا کھا لے. تو یہ ڈیفرینشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ اگر میری ذات کو کوئی فائدہ ہے یا میری ذات کو کوئی نقصان ہے اور میں حقیقت کو تبدیل کر کے بتاتا ہوں, وہ جھوٹ ہوگا. سو حقیقت کو تبدیل کر کے بتانے کے پیچھے جو مین چیز اس کو ڈیفائن کرتی ہے وہ اس کی نیت ہے کہ کس نیت سے کیا جا رہا ہے. سر جھوٹ کی کتنی اقسام ہیں؟ جھوٹ کی تو بہت ساری اقسام ہیں. مثال کے طور پر جیسے ہم نے وائٹ لائی کہا, ایک سفید جھوٹ ہو گیا. ایک جھوٹ ہو گیا جو انسان اپنی جان بچانے کے لیے کرتا ہے, مگر اگر اس کی جان کو خطرہ ہے, مثلا زندگی کو خطرہ ہے, تو پھر وہ جھوٹ نہیں ہوگا. کیونکہ یہ آپ کو دین کہتا ہے کہ اگر آپ کی جان بچانے کے لیے وقتی طور پر آپ کو غلط بیانی یا جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو انسانی جان زیادہ عظیم ہے بنسبت اس جھوٹ کے. تو جھوٹ کی بہت اقسام ہے, مگر ایک چیز یاد رہے, آج میں بتانا چاہتا ہوں, شاید عام آدمی کو پتہ نہیں ہو. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کا ایکسپریشن جو ہے وہ آپ کے جسم پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, صحیح, مگر اس جھوٹ کا جو اظہار ہے وہ پورے جسم میں ہوتا ہے, یعنی اعصاب میں ہوتا ہے. ایک بڑے مشہور تھراپسٹ نے, ایلفرڈ کراسٹی نے یہ کہا ہے کہ God may forgive you for your sins but your nervous system won't. تو اب جب آپ نے پولیگراف کا نام سنا ہوگا, ایک خاص ٹیسٹ ہوتا ہے جو مغرب میں کیا جاتا ہے سچ معلوم کرنے کے لیے. تو وہ پولیگراف ٹیسٹ میں ایک مشین کے ساتھ کسی بندے کو بٹھاتے ہیں, وہ مشین 4-5 چیزیں نوٹ کرتی ہے. مثال کے طور پر جب آدمی جھوٹ بولتا ہے عروج, تو اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے, اس کی پلس تیز ہو جاتی ہے. اور ایک چیز اور ہوتی ہے جو عام انسانوں کو نہیں پتا, وہ یہ ہے کہ جب آپ جھوٹ بولتے ہو تو آپ کی جو انگلیاں فنگر ٹپس ہیں اس میں دوران خون کم ہو جاتا ہے. اس کو گیلوینک سکن رسپانس یا GSR کہتے ہیں. تو اگر آپ ماہر ہیں تو کسی کی انگلی پکڑ کر اگر آپ اس سے بات کریں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے. سو یہ اس طرح کی چیزیں جو مطلب اگر آپ اس چیز کو تھوڑا ایزی لفظ میں سمجھے تو آپ کا جو جھوٹ ہے وہ صرف جو آپ اپنے ذہن میں ایک تھاٹ لاتے ہیں وہ صرف ایک تھاٹ یا ایک لنگوسٹک نہیں ہے, وہ پوری آپ کی وجود کو افیکٹ کرتا ہے. بالکل کرتا ہے. اچھا, آپ کے میں نے اکثر شوز میں سنا ہے, اور لاسٹ ٹائم جب بھی آپ ایک شو کر رہے تھے لائیو شو میں سنا تھا اباؤٹ سم تھنگ دیٹ وی تھنک افیکٹنگ دا واٹر ان آور باڈی. دو چیزیں بتانا چاہوں گا. ایک NLP میں
इन्होंने रिसर्च की NLP के अंदर जो पता चला कि जब आदमी झूठ बोलता है तो उसकी आंखों की मूवमेंट एक खास जगह पे होती है, तो किसी शख्स की आंखें देखते हुए आप पकड़ सकते हैं कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। दूसरी चीज, एक रिसर्च हुई, इमोटो एक जैपनीज है, उसने रिसर्च की थी और वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, मैसेज फ्रॉम द वाटर या मैसेज ऑफ द वाटर। उसमें ये पता चला कि हमारे जिस्म में जो पानी है, जब हम झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं या हम दुआ पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, इबादत करते हैं या किसी को गाली देते हैं या गुस्से में आते हैं, तो हमारे जिस्म का पानी जो है वो नेगेटिवली या पॉजिटिवली प्रोग्राम्ड होता है। इसको आसान तरीके से समझाऊं, हमने देखा होगा, सुना भी होगा, कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास आप जाते हैं, वो पानी पे दम करके आपको देते हैं और अल्लाह ताला शिफा दे देता है। वो जो कुरान की आयत या कोई दुआ पढ़ के जब फूंक मारी जाती है तो वो एनर्जी पानी में जाती है। सही। अच्छा, 90% हमारा खून जो है वो पानी है और जिस्म वजन के लिहाज से 60% पानी है। सही। तो जब ये पानी के अंदर कोई ऐसा जज्बा, एहसासात, कोई इमोशंस जाता है तो वो पानी ट्रेवल करता है 100 ट्रिलियन सेल से ज्यादा है और हर सेल को वो पानी पहुंचता है और वो पैगाम पहुंचता है उस पानी के जरिए उस सेल को। तो पूरा जो जिस्म का निजाम है, खलियों का जो निजाम है, उसमें सच या झूठ जाके बैठ जाता है। सही। तो पानी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप बुरा सोचते हैं, झूठ बोलते हैं, तो आप तो कहते हैं मैंने झूठ बोल दिया, जान बच गई। ना ना ना, आपने झूठ बोल दिया, गायब नहीं हुआ। दीन के लिहाज से तो वो आपके अमाल नामे में लिखा गया झूठ, मगर आपके जिस्म के लिहाज से झूठ आपके सेल्स के अंदर पहुंच गया। सही। अच्छा सर, एक हम वर्कशॉप करते हैं द 4 डायमेंशन, उसमें ब्लाइंड स्पॉट का कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने काफ़ी दफ़ा बात की है, और आपने जिस तरह शुरू में, अभी जब हमने शुरू में डिस्कशन किया तो उसमें आपने बताया किस तरह झूठ नीयत के ऊपर बेस करता है। यानी कोई भी ऐसी गलत बयानी अगर उसके अंदर नीयत आपकी ख़राब हो या अपना खुद का कोई फ़ायदा हो तो उसका जो अफेक्ट है वो नेगेटिवली बहुत पड़ता है। तो इसी तरह ब्लाइंड स्पॉट का जो कॉन्सेप्ट है कि आप ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करते हो अपनी ज़िंदगी में, मे बी टू बाय सम लाई, मे बी डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो विद दैट हमारे जो स्टूडेंट हैं अनीस साहब, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, आपको पता है जैसे कि, एंड ही वांटेड टू शेयर हिज स्टोरी कि जब उन्होंने वर्कशॉप किया, हमने ब्लाइंड स्पॉट के बारे में डिस्कस किया, तो उन्होंने किस तरह उनका जो एक कुछ झूठ थे उनकी ज़िंदगी में इस तरह उन्होंने बोले कि आज तक उनकी ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहे हैं, एंड ही इट्स रूइनिंग इट्स लाइफ एक्चुअली। और उन्होंने रियलाइज़ किया, वो चाह रहे हैं कि वो लोगों से डिस्कस करें। उनकी फेस हम शो नहीं कर सकते बिकॉज उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना की जाए, बट ही वांट टू शेयर हिज स्टोरी बिकॉज आई थिंक दिस स्टोरी विल स्प्रेड द अवेयरनेस टू एवरीबडी सो दैट आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट ना करें। जी अस्सलाम वालेकुम अनीस साहब। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब एंड उरूज। झूठ ने मेरी ज़िंदगी का क्या असर अंदाज हुआ। झूठ, मैंने सुपर स्टोर खोला था अपना, जिसमें तमाम चीज़ें थीं और कुछ टाइम तक सही चला, और कुछ पैसों की लालच में आकर ज़्यादा कमाने के लिए मैंने लोगों से झूठ बोला, एक्सपायर चीज़ें बेचीं, और मेडिसन्स जितनी थी कुछ एक्सपायर थी और कुछ 2 नंबर आती थी जो सुपर स्टोर्स वगैरह में आती रहती हैं, जैसे तेल हो गया, क्रीमें हो गई। मैंने बहुत सारी चीज़ें यानी कि बेचना शुरू कर दी, एक्सपायर तक भी बेचना बहुत शुरू कर दी, और जिसका मुझे उस वक्त तो रियलाइज़ नहीं हुआ, कुछ टाइम बाद मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, और यही झूठ मेरे ही आगे आ गया और मैं समझो उरूज पे था और बिल्कुल ज़वाल पर आ गया। और हालांकि ये हो गया था कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया था, सुपर स्टोर वगैरह, और मैं एकदम रोड पर आ गया था। फिर इसके बाद मुझे किसी ने डॉक्टर साहब का बताया, मैं डॉक्टर साहब से मिला, उन्हें सारी हकीकत बताई। पहले तो मैं नहीं बताना चाह रहा था, मगर डॉक्टर साहब ने बोला आप जब तक मुझे अपनी हकीकत नहीं बताओगे तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मैं सारी चीज़ें बताई कि हमारे सुपर स्टोर्स में क्या क्या होता था, मैंने किस किस तरह से लोगों से झूठ कहा। और इस वक्त वो झूठ आपकी ज़िंदगी में कहाँ अफेक्ट कर रहा है? इस वक्त आप इस वक्त कहाँ हैं फाइनेंशियली, अपनी ज़िंदगी में कहाँ स्टैंड करते हो? इस वक्त तो मैं देखा जाए तो कहीं स्टैंड नहीं कर सकता। जब मेरी 4 डायमेंशन की वर्कशॉप में मैं आया था सर के पास, और सर ने ब्लाइंड स्पॉट और क्लियरिंग मुझसे करवाई थी, तो जिन से मैं कर सकता था उनसे तो मैं क्लियरिंग कर चुका हूँ। बहरहाल जिनको मैं चीज़ें एक्सपायर दे चुका हूँ, किसी का नुकसान हो गया होगा, जाहिर सी बात है, क्रीमें हैं, तेल है, मेडिसिन हैं। अब मुझे नहीं पता वो कौन कौन लोग थे, जिन से मैं कर चुका हूँ उनसे तो मैं कर लिए मैंने। बात ये है कि मेरी आज भी यानी कि मैं वो खुशी नहीं है मेरे में जो थी। तो झूठ ने जो मेरी ज़िंदगी पे असर अंदाज हुआ है। तो अच्छा, इतना ज़रूर है कि 4 डायमेंशन करने के बाद आपके दिल को थोड़ा सा इत्मीनान है
کہ میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا. جی بالکل. اور یہ آپ نے ارادہ کیا اب جھوٹ نہیں بولو گے. اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا. صحیح. اچھا تو سر یہ ایک انسان کو جھوٹ جو ہے وہ کس صورت میں وہ بولتے ہیں؟ سر یہ شخص انیس صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے جھوٹ اس لیے بولا کہ ہی وانٹیڈ ٹو میک مور پروفٹ. مے بی دا ریزن کوڈ بی کہ ان کو کیا آپ کے اوپر کچھ قرضے وغیرہ تھے؟ جی ہاں, اس لیے آپ نے زیادہ پروفٹ کمانا چاہا کہ صرف پروفٹ کمانا چاہا؟ نہیں, کچھ قرضے بھی تھے اور کچھ خواہشوں میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ مجھے وہ جھوٹ بھی سمجھے اس طرح میں بولنا شروع کر دیا. خواہشیں زیادہ بڑھ تھیں تو خواہشوں کے اوپر انہوں نے چیزیں نقلی بیچنا شروع کی یا ایکسپائرڈ چیزیں بیچنا شروع کی. تو انسان جھوٹ کس صورت پہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ یہ سب جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے؟ دیکھیں انسان کے اندر لالچ, سب سے بڑی چیز تو لالچ ہوتی ہے. میں نے کہا نا دو عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی جھوٹ بولتا ہے, ایک فائدہ ایک نقصان. کئی دفعہ نقصان کی وجہ سے بولتا ہے یا مار کی وجہ سے بولتا ہے کہ مار پڑے گی, وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. کئی دفعہ فائدے کے لیے ہوتی ہے, کئی دفعہ کسی کو پٹی پڑھانے کے لیے, خوشامد کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولی جاتی ہے. آپ سوچیں پولیٹیشین دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں, سب سے زیادہ جھوٹ جو بولا جاتا ہے ایک سروے کے لحاظ سے وہ پولیٹیشینز بولتے ہیں, اور لوگ اس جھوٹ کو سچ مانتے بھی ہیں, مگر اس پولیٹیشین کو پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. صحیح. اب وہ چاہے اظہار کرے نہ کرے مگر اس کے اعصاب میں اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. اور اب کیا ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو جھوٹ بولے وہ ہم میں سے نہیں ہے. صحیح. روحانی بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری جھوٹ ہے. صحیح. ساری بیماریاں جھوٹ کی وجہ سے جنم لیتی ہے, ساری اور مسائل. تو اگر انسان صرف یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے سچ بولنا ہے تو سچ کے پاس طاقت بڑی ہوتی ہے, کیونکہ سچ جب بولنے والا اعصاب بڑے مضبوط ہوتے ہیں. تو جھوٹ بولنے والا شخص جو ہے جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز بڑھتے جاتے ہیں, یعنی اس کے جو اثرات ہیں, ری ایکشنز ہیں, بیڈ کارماز, وہ بڑھتے بڑھتے بیڈ کارماز اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ زندگی کے کئی ایریاز میں وہ اثر ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. فار ایگزامپل بچوں پہ اثر ہوگا, بچے بیمار ہو جائیں گے, نقصان ہو جائے گا, گھر کے اندر ناچاکی پھیل جائے گی, سب سے بڑی چیز رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے. اچھا تو انیس صاحب مجھے بتائیں کہ جو آپ نے سارے جھوٹ بولے اور آپ نے اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے جھوٹ بولے, کیا آپ نے اپنے گھروں میں بیماریاں دیکھی یا آپ نے دیکھا کہ جو پیسے اس میں برکت نہیں, ایسی کوئی چیز دیکھی ہے آپ نے؟ بالکل دیکھی کہ اس وقت میرے پیسے ہوتے تو میں ہر چیز افورڈ کر سکتا تھا جھوٹ کے بنیاد پہ. میرے بچوں کو بیمار ہونا شروع ہوا, میری والدہ میں پرابلمز آنا شروع ہو گئیں, میں رات میں سو نہیں پاتا تھا تو میں پلز لیتا تھا. تو جب سب کچھ ختم ہو گیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. صحیح. تو یہ وہی والی بات ہے جو آپ نے کہا کہ آپ کا شاید آپ کا نروس سسٹم آپ کو معاف نہیں کرتا ہے. سو دیٹس وائی ہی اسٹارٹیڈ ہیونگ آل دوز ایلیمنٹس کہ انسومنیا, پرابلی انسومنیا, انزائٹی, فیملی کے اندر ایشوز, واٹس ایور دیٹ ہی ہیز had because of the things that he was doing. اچھا سر بلائنڈ اسپاٹ کا کانسیپٹ سمجھائیں کہ اس جھوٹ سے یا کوئی بھی غلط بیانی سے جو ہم بلائنڈ اسپاٹ کی بھی بات کر رہے تھے, we will be doing a show on the blind spot as well so that people are aware کہ کس طرح بلائنڈ اسپاٹ کریٹ کرتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے اگر جھوٹ بولنے سے ان کی زندگی میں ایک بلائنڈ اسپاٹ کریٹ ہوا ہے تو یہی بلائنڈ اسپاٹ ان کا کیری آن ہوگا؟ دیکھیں یہ بلائنڈ اسپاٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ حدیث میں بھی موجود ہے, قرآن پاک میں بھی ہے, سمجھا ہے ڈفرینٹ طریقے سے. ہم اس کو بڑا ڈفرینٹ طریقے سائنٹیفکلی سمجھاتے ہیں. یہ بلائنڈ اسپاٹ کا کانسیپٹ میں نے کوئی 15 سال پہلے 4 ڈائمینشن ورک شاپ میں شامل کیا. پہلے یہ نہیں تھا, اس لیے کہ اگر انسان اپنی اصلاح نہیں کرتا اور اس کے اندر غلاظت جمع رہتی ہے, اس کو احساس جرم نہیں ہوتا, ندامت نہیں ہوتا, تو اس کا جو نفس کا ایک پارٹ ہے, نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں, وہ ویک ہو جاتا ہے. جب نفس لوامہ ویک ہو جاتا ہے تو نفس امارہ بہت طاقتور ہو جاتا ہے. پھر انسان ہر جرم کرے گا, بےایمانی, چوری, چکاری, جھوٹ, سب کچھ کرے گا, اسے احساس جرم نہیں ہوگا. صحیح. تو میں نے کیا کیا, اس کو 4 ڈائمینشن میں شامل کیا. اب بلائنڈ اسپاٹ کا کانسیپٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جب انسان جھوٹ بولتا ہے یا کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو وہ تو بھول جاتا ہے, یا پھر وہ اس کو اگنور کرتا ہے, جسٹیفیکیشن دیتا ہے, نہیں میں نے اس لیے کیا کہ اس نے میرے ساتھ اس لیے کیا, فار ایگزامپل وہ جسٹیفیکیشن ریشنلائز کرتا ہے. مگر اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جو ضمیر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ضمیر کو پتا ہے کہ اس نے یہ کام غلط کیا ہے. تو اب کیا کرتا ہے ضمیر کے, جیسے انسان کوئی غلط کام کرتا ہے, چونکہ جھوٹ کا پروگرام ہے تو جھوٹ پہ بات کریں گے, جہاں اس نے جھوٹ بولا وہاں ایک
ब्लाइंड स्पॉट बन गया. स्पॉट का मतलब है दाग और ब्लाइंड का मतलब है अंधा. अंधा इसलिए कहते हैं, अंधा दिल पे बन गया. अंधा इसलिए कहते हैं कि आपको वो नजर नहीं आता. मतलब अगर मैं बुरा आदमी तो दूसरे जानते हैं कि मैं बुरा आदमी हूं, मगर मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझता हूं. ये मेरा ब्लाइंड स्पॉट बन गया. जब ये ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है तो ये ब्लाइंड स्पॉट ट्रेवल करता है, आगे जाता है. कैसे जाता है? रिश्तों में जाता है, औलाद में जाता है. हद तो ये है कि आपको नुकसान पहुंचा, आपको ऐसी बीमारी होगी जिसका आपने कभी सोचा नहीं था. हम देखते हैं कि कई दफा 15 साल के बच्चे को कैंसर हो गया. हम हैरान हो गए, 15 साल के बच्चे को कैंसर क्यों होगा? ये माँ बाप का ब्लाइंड स्पॉट बच्चे में गया. या किसी का 18 साल का जवान बच्चा चला गया. अच्छा, वो बच्चा चला गया जो गम माँ बाप ने सारी जिंदगी झेलना है, वो दुख को झेलना है, वो इस वजह से था कि उनका ब्लाइंड स्पॉट था, जिसकी वजह से उनका बेटा कारोबार में बंदिश हो गई, बच्चे की शादी नहीं हो रही, मैं जितनी भी मेहनत करूं मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे नौकरी नहीं मिल रही. ये तमाम की तमाम चीजें ब्लाइंड स्पॉट की वजह से, और चूंकि वो होता है आप में, आपको नजर नहीं आता. सो अगर देखा जाए तो जो बहुत सारे व्यूअर्स हमारे इस वक्त, और बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट भी हमारे पास आती है कि सर कुछ करें, मेरे पे बंदिश है, सर कुछ करें, मेरे पे कोई जादू है, सर मेरे घर में बरकत नहीं, मेरे खाने में बरकत नहीं, मेरे रिश्तों में बरकत नहीं है, मेरा शौहर से नहीं बनती, बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब रहती है. तो कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ये बंदिश हमारी अपनी बनाई हुई, क्योंकि वो जो ब्लाइंड स्पॉट थे वो हमारी ज़िंदगियों में वो बरकत लाने से, वो खुशी लाने से रोकते हैं हमें. तो ये ब्लाइंड स्पॉट की रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है. अगर इसको थोड़ा हम लाइटर मोड पर झूठ को लेके जाएं, बच्चे अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे डर के हमारे माँ बाप से बहुत झूठ बोल जाते हैं, जिनकी उनकी इंटेंशन बुरी नहीं होती, क्योंकि माँ बाप बच्चे के लिए एक वो फिगर है जो उसको संभाल रहा है, पाल रहा है. तो माँ बाप को कोई ऐसी कम्युनिकेशन करनी चाहिए बच्चों से कि बच्चे अपनी बात को बयान कर सके बनिस्बत झूठ बोलने के, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए वो इस तरह डर जाते हैं कि बच्चा झूठ बोलना शुरू करता है. और दूसरा, इसी में एक और सवाल मेरा ये है कि बच्चा कैसे झूठ बोलना सीखता है? पहली चीज तो ये कि दूसरे सवाल का जवाब पहले दे रहा हूँ. बच्चा माँ बाप को देखकर झूठ बोलता है. देखिए, याद रखें, दो जगह है जहां से बच्चा बिहेवियर सीखता है, एक घर और एक माशरा. ठीक है, पहले 4 साल 5 साल बच्चा घर में माँ बाप के अदवार, तरीके, बातचीत, गुफ्तगू, इज्जत देना ना देना, बड़ों छोटे की, झूठ बोलना सच बोलना, वो तमाम चीजें वहां देखता है. उसके बाद वो स्कूल जाता है, स्कूल में वो दूसरे दोस्त, असातिज़ा, फिर उसके बाद माहौल और माशरा, ये तमाम चीजें देखता है. आज के दौर में मीडिया बहुत इन्फ्लुएंस करता है, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव. तो अब ये तो सवाल है. अच्छा, दूसरा ये कि माँ बाप क्या करें. मैंने कल एक प्रोग्राम में था, मैंने कहा कि अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा झूठ ना बोले तो आप एक ग्लास लें और जोर से उसको गिराए, वो टूटे, आपका बच्चा आएगा, अम्मी क्या हुआ क्या हुआ, मेरी अम्मी कहे मेरे से ग्लास छूट गया. यानी आपने ये सिखाया अपने बच्चे को कि तुम सच बोलो चाहे कितना बड़ा नुकसान ना हो. ठीक है, तो अब बच्चे को आप ये करें कि कभी नुकसान हो जाए, कभी वो गलती कर जाए, वो आपसे आके सच बोले, और सच बोलने पे हमेशा उसको अप्रिशिएट करें और उसको हिम्मत दिलाए कि बेटा हमेशा सच बोलो. अगर ये तरबियत आप बचपन से, बच्चे याद रहे, 7 साल के बाद बच्चे की तरबियत आप नहीं कर सकते, फिर हम उसके जहन का इलाज हम ही कर सकते हैं. 7 साल के दौरान अगर आप बच्चे को वो माहौल प्रोवाइड करें जहां बच्चा माँ बाप से कोई बात भी शेयर कर ले, तो फिर आपका बच्चा झूठ नहीं बोले. मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड लास्ट स्टेटमेंट या क्वेश्चन कहूंगी मैं, कि अगर इसको अगेन समझने की बात है कि झूठ इज अ लर्न्ड बिहेवियर more than it is embedded in you. No, it's not embedded. It's not embedded. So it's a learned behavior. So जब भी कोई झूठ बोलता है तो अक्सर लोग कहते हैं ना, इसके माँ बाप ऐसे थे तो इसलिए झूठ बोलता है, या ये उस इलाके में रहता है तो इसलिए झूठ बोलता है, या ये ऐसा इसकी तरबियत हुई तो ऐसे झूठ बोलता है. तो तरबियत का है ज़रूर इसमें, लेकिन खून का और बायोलॉजी का कोई ताल्लुक नहीं. बायोलॉजी का कोई ताल्लुक नहीं. कोई बच्चा माँ के पेट से न सच बोलते हुए आता है न झूठ बोलते हुए आता है. बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसके पास प्री इंस्टॉल्ड 200 सॉफ्टवेयर होते हैं. ये बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ. जिस तरह कंप्यूटर लेते हैं ना, तो आपके पास विंडोज इंस्टॉल्ड होती है, एंटीवायरस इंस्टॉल्ड होता है, तो 200 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं. वो 200 सॉफ्टवेयर का ताल्लुक अल्लाह ताला ने ये रखा है कि बच्चा जिंदा रह सके, खुराक खाए तो हजम हो जाए, जिस्म से गिलाजत निकले, यूरिन स्टूल निकले, बच्चा सांस ले सके, निज़ाम दौरान खून चल सके, फेफड़ों का निज़ाम, 200 सॉफ्टवेयर. उसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता. ब्लैंक स्लेट है, बिल्कुल ब्लैंक स्लेट है. अब उसके बाद जैसा टच माने किया उसको, बच्चे को, फिर प्यार शुरू किया, दूध पिलाया, यहां से उसकी प्रोग्रामिंग शुरू हो गई. यानी जहन के अंदर मुख्तलिफ नजरियात, मुख्तलिफ चॉइसेस, मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस आना शुरू होते हैं बच्चे के. तो अगर 5 साल 7 साल के अंदर आप अपने बच्चे को तरबियत दे सके घर में,
लीड बाय एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे मैंने ग्लास तोड़ने वाली एग्जाम्पल दी, ऐसे एग्जाम्पल दे दें तो आपका बच्चा कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। So, वही वाली बात है, डॉक्टर मोइस कहता है चाइल्ड कैन फेल टू लर्न बट अ चाइल्ड कैन नॉट फेल टू इमिटेट। अच्छा सर, आपके लास्ट मेरा क्वेश्चन ये, और अनीस साहब को भी अगर आप कुछ कहना चाहें कि झूठ का आखिर अंजाम क्या होता है, इवेंचुअल क्या अंजाम होता है, और ये क्यों कहा जाता है कि एक झूठे शख्स की मेमोरी होना बड़ा स्ट्रांग है, ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेमोरी स्ट्रांग ना हो तो वो पकड़ा जाता है। पहले तो अनीस साहब को ये कि इन्होंने चूंकि अब 4 डायमेंशन कर लिया है तो अब जिंदगी आपकी तब्दील हो गई है, अब पिछला जो माजी था वो गया, अब ये है कि अल्लाह बरकत भी देगा, और चूंकि अब आपने समझ लिया, सबसे पहली चीज होती है इस बात की एहसास या रियलाइजेशन कि मैं गलती की है मैंने, अब वक्त आया मैं उसे सुधारूं, तो उम्मीद करेंगे कि अल्लाह बरकत भी देगा, क्योंकि अल्लाह माफ़ कर देता है, जो आपने अल्लाह से तौबा इस्तगफार किया तो माफ़ कर देगा। 4 डायमेंशन आपको सिखाएगा कि अपनी इमेजिनेशन को, पावर ऑफ माइंड को कैसे यूज़ करना ताकि दौलत अट्रैक्ट कर सके, खुशियाँ अट्रैक्ट कर सके, और सब कुछ इंसान अट्रैक्ट कर सकता है। कुरान में अल्लाह ताला कहता है जैसा गुमान करोगे वैसा दूंगा, गुमान इज थिंकिंग। सही। सामने आपके बैठे हैं अनीस साहब, ये अंजाम तो ऐसे कई लोग हैं जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। अच्छा, बहुत सारे एडमिट नहीं करते, कुछ बड़ी मोटी चमड़ी या मोटी खाल के लोग होते हैं, वो गलतियां करने के बाद भी एडमिट नहीं करते कि अगर मेरा नुकसान हुआ है, मेरा जवान बेटा चला गया है, या मेरे घर में नाचाकी है, या मेरे घर में बरकत नहीं है, बीमारियां है और खुशियां नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि मैं झूठ बोलता हूँ, नहीं, वो एडमिट नहीं करेंगे। मगर ये निज़ाम एक कुदरत है। देखिए, एक वर्ड है अंग्रेजी में, कन्ग्रुएंस उसको कहते हैं, कि मेरा ज़बान से बोला हुआ अल्फाज मेरे जहन की तर्जुमानी करे और मेरा जिस्म और मेरे जज्बात उसके साथ हम आहंग हो। इंसान में 4 चीज़ें होती है, 4 से ज़्यादा होती है मगर 4 मेजर, एक जिस्म, एक उसके जज्बात एहसासात, एक उसके नज़रियात, और एक उसके बोलने वाले अल्फाज। ये चारों आपस में कन्ग्रुएंट होंगे, एक ही पेज पे होंगे, जिसको कहते हैं सिंक्रोनाइज होंगे, तो वो इंसान जिंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करता है। तो अगर आपका दिल कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं, तो आपके जिस्म पे इसके असरात और कुछ होंगे। सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोइस, थैंक यू सो मच अनीस साहब आपका शेयर करने का। आई होप आपको उनकी स्टोरी से कुछ ना कुछ लेसन मिला होगा। अपनी ज़िंदगी में सिंक्रोनाइजेशन ज़रूर लाएं, बिकॉज विदाउट दिस सिंक्रोनाइजेशन यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव वॉट यू वॉन्ट टू। अगर आप सक्सेस की उस बुलंदियों पर जाना चाहते हैं कि जहाँ जो आपके सारी ख्वाहिशात को पूरी कर सके, तो उसके लिए सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और या तो सच को एक्सेप्ट, या तो झूठ को एक्सेप्ट करें, और अगर उससे डरते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस को आप सहन करें, या आपके ऊपर है कि आप दोनों में से क्या ऑप्शन लेते हैं। हमारा यहाँ तक यही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दैट वी कैन स्प्रेड दिस अवेयरनेस टू द बेस्ट ऑफ आवर इंटेंशन, एंड आई होप यू विल अप्लाई ऑल दिस टू द बेस्ट ऑफ योर इंटेंशन। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। Exploring